کیا مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں تبدیلی آ گئی ہے؟ اور عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی ایک ویڈیو کی ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کے سر سے دست شفقت ہٹا لیا گیا ہے؟ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پی ٹی آئی کی قیادت پہ اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس پہ بہت زیادہ تنقید جن دنوں میں کر رہا تھا، تو مجھے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کی کال آئی. انہوں نے کہا جی آپ بہت تنقید کرتے ہیں تو آپ کو ہماری سچویشن کا اندازہ نہیں ہے. میں نے کہا جی کیا آپ کی سچویشن ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سختی ہے، کچھ شخصیات کے حوالے سے بہت سختی ہے کہ آپ ان کا نام لیتے ہیں تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ پھر آپ کو کمپرومائز کر کے چلنا پڑے گا. میں نے کہا چلیں اس حد تک میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کی تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی ہے مریم نواز نے، جو صحت کے ساتھ کیا ہے، جو ہسپتالوں کے ساتھ کیا ہے، جو تعلیمی اداروں کو وہ کسی اور کو این جی اوز کو اور اداروں کو دے رہی ہیں، جو سرکاری ہسپتالوں کی حالت ازار ہے، جو تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے، جو پیرا فورس کر رہی ہے، جو سی سی ڈی کر رہی ہے، جو پولیس کر رہی ہے. میں نے کہا جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے، چھوڑ دے اس کو پی ٹی آئی کے علاوہ جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا، اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہم پہ بیشک تنقید کر لیں لیکن مریم نواز کے اوپر آپ نے تنقید نہیں کرنی. زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہماری مریم نواز کے حوالے سے، کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ مریم نواز کے حوالے سے کوئی بات کریں. اور ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اخباروں کے اندر کوئی خبر نہیں لگتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر دھڑلے سے تقریریں کی پی ٹی آئی والوں نے، وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے باتیں کی جو پہلے نہیں ہو سکتی تھیں. نہیں روکا گیا، ان کو تھریٹ نہیں کیا گیا. اب اخبارات میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے حوالے سے خبریں لگنا شروع ہو گئیں، ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور جس طرح سے پروگرامز ہونا شروع ہو گئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ ہائی لائٹ ہونے لگ جاتی ہے اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پنجاب حکومت نے کہیں اپروچ کیا ہے کہ جی یہ چل رہا ہے تو ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ آپ چلوا رہے ہیں، تو وہ چیز بہرحال رک جاتی ہے. لیکن اوور آل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے حوالے سے اب میڈیا پہ بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اخبارات میں بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور عوام میں بھی، یعنی خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی آپ بات کریں، ان کے اوپر بھی اب وہ والی سختی نہیں ہے کہ آپ نے مریم نواز کا نام نہیں لینا یا ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی. اور مریم نواز صاحبہ خود بھی اب اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی. کچھ تو ان کے جو ایک بتایا گیا تھا کہ ان کی ایک سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد 2 ہفتے تو وہ مکمل طور پر منظر عام سے غائب تھیں. اب جو ہے وہ اشتہاروں میں تو ہیں. جیسے میں ابھی بھاولپور گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ لگا ہوا تھا، وہ جو بل بورڈ آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ایک لگا ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا محرم کے حوالے سے پیغام، اور ان کی تصویر بھی. مطلب کو خدا کا خوف کریں، اخباروں کے اندر محرم کے حوالے سے اشتہارات، اور کہ جی اشتہار چلوا دیا کہ جو عزادار ہیں، جو مجالس میں آنے والے ہیں، جو جلوسوں میں آنے والے ہیں، ان کے لیے جی ہے وہ پانی کی سبیل جو ہے، دودھ کی پتہ نہیں پانی کی دودھ کی سبیل جو ہے وہ فری ہوگی. مطلب کوئی خدا کا خوف کریں. آپ اگر یہ چیز کر رہے ہیں تو لوگ تعریف کریں نا. ویسے تو مجھے یہ پورا یقین ہے، یعنی میں جلوس میں اگر جاؤں یا میں کسی مجلس پہ جا رہا ہوں اور میں جہاں پہ دیکھوں گا کہ یہ پنجاب حکومت کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہاں سے کوئی سبیل مل رہی ہے، تو کم از کم میں تو وہ سبیل نہیں پیوں گا. میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ 90% لوگ ایسے ہوں گے، کیونکہ ویسے بھی محرم کے اندر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں، دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی کی لگی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں. مریم نواز صاحب نہ بھی کریں تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ 90% لوگ تو اس سے نہیں پئیں گے. بھئی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ وہاں پہ سبیلیں لگا رہے ہیں. جب پہلے ہی لوگ لگاتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی صرف اپنی، اچھا چلیں آپ نے کر بھی لیا، میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے نیک نیتی سے کیا، تو پھر آپ کروڑوں روپے کے اشتہارات آپ چلوا رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، اخبارات کے اندر. کو خدا کا خوف ہے آپ میں یا نہیں ہے؟ یہ کروڑوں روپے آپ غریبوں کے اوپر خرچ کر لیں. آپ کی اپنی حکومت کی رپورٹ یہ ہے کہ مطلب وہ 28% کہہ رہے ہیں، ورلڈ بینک 45% کہہ رہا ہے، یعنی 13 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے ہیں، جو اپنے بچوں کو باعزت 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے. اور آپ نے پہلے آپ سبیلیں لگوا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، اور پھر ان سبیلوں کے بعد آپ کروڑوں روپے کے اشتہارات اس کے اوپر دے رہے ہیں. خدا کا خوف آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، پھر آپ دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی عیسیٰ نقوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو توفیق بٹ صاحب جو ہیں وہ ایک کالم لکھتے ہیں اور وہ بیوروکریسی کو بیوروکرپٹ لکھتے ہیں، اور ان کو نوٹس آ جاتا ہے، این سی سی آئی اے کا نوٹس آ جاتا ہے. چیف سیکرٹری کے حوالے سے ایک سٹوری کرتا ہے پبلک نیوز، اور انور سمرا صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، وہ ایک سٹوری کرتے ہیں، اور پھر ٹی وی چینل کو بھی معافی مانگنی پڑتی ہے اور رپورٹر کو بھی وضاحت دینی پڑتی ہے. پھر ارشاد بھٹی صاحب کو بھی نوٹس آ جاتا ہے، ان کے اوپر تو پتہ نہیں کو کیس بھی بنا دیا انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کے اوپر. تو آپ
ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं तो NCCI के नोटिस भी आ रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, टीवी चैनल से माफियां भी मंगवाई जा रही हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा एक वजीर की बात करते हैं, और वो वजीर की जो बात कर रहे हैं, वो उस वजीर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो जो नाम जो लिया जा रहा है, जो शायद मितला साहब नाम ले रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा की बात वो कर रहे हैं, तो वो किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? वो मरियम नवाज साहिबा के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके बारे में फिर सफीना खान ट्वीट करती हैं। फिर एक और वकील हैं जिनका आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कितने ज़्यादा करीब हैं, कि यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने वो करीब हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले के भी वकील वही वहाँ पे दिए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो पसंद नहीं थे, उनके खिलाफ भी जो रेफरेंस उन्हीं से दायर करवाए जाते हैं। तो वो भी जिस तरह की, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको नून लीग का कोई बंदा, कोई रहनुमा नजर आए तो उसके सामने इधर मुंह करके ज़मीन के ऊपर थूकें, और ताकि उसे पता चले कि मतलब कितनी नफरत है उनकी। इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। सफीना खान ट्वीट कर रही हैं, फैसल वाडा आके बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर बात हो रही है, किसी को पीका का नोटिस नहीं जा रहा, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही, वरना अजीम लगारी को उठा के ले गए थे, उन्होंने एक स्कैंडल एक्सपोज किया था, उठा के ले गए थे। फिर आप देख लें कि जो DPOs के स्कैंडल आने लगे हैं, फिर 2-3 MPs ने पब्लिकली बात कर दी है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कि जो कर रही है ये हुकूमत कर रही है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी कर रही है वो मरियम नवाज के कहने पे कर रही है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो ये इस वजह से एक सवालात हैं कि टीवी चैनलों के ऊपर जिस तरह से खुलेआम बात होने लग गई है, अखबारात के अंदर, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की मरियम नवाज के हवाले से पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनको को हटाने का फैसला हो गया या उनकी हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो गया, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात तो मैं जितने डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो उनको कनेक्ट करने के बाद बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले टीवी चैनल्स के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर सकें, और कुछ बड़े बड़े एंकर्स जो ऑफ एयर हुए वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की वजह से नहीं हुए, वो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की वजह से वो ऑफ एयर हुए। तो अब अगर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात हो रही है और जाके और बहुत से लोग बात कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, और अब बातें शुरू हो गई हैं कि फाइलें दिखाई जा रही हैं, फाइलें बनाई जा रही हैं, फाइलें बन रही हैं, इतनी मोटी फाइलें बन गई हैं, तो ये सारी बातें ये बताती हैं कि बहरहाल अब वो वाला तल्लुक इस्टेब्लिशमेंट का पंजाब हुकूमत के साथ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि ज़ीरो टॉलरेंसी के। बल्कि मैंने आपको बताया ना कि PTI के कैंपेन ने मुझे कहा कि हमें ये कहा गया कि अब हमारे ऊपर बेशक तनकीद कर ले, मरियम नवाज के ऊपर आपने तनकीद नहीं करना, मतलब ये हमारी रेड लाइन है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनके हवाले से। लेकिन अब बहरहाल ना वो रेड लाइन रही है, ना ज़ीरो टॉलरेंस की वो पॉलिसी रही है। तो इसलिए लगता है कि बहरहाल उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। बाकी एक आज मारंग बलोच साहिबा को सज़ा हुई है। ये मतलब अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम दुरुस्त था कि FC के एहलकार को गोली लगी और उसमें वो शामिल थी, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, तो बात यह है कि आप ओपन कोर्ट में ट्रायल करते, आप मीडिया की लाइव कवरेज वहाँ पे करवाते, आप वहाँ पे 100 रिपोर्टर्स वहाँ पे होते, यहाँ से इस्लामाबाद से जहाज़ आप भर के ले जाते, रिपोर्टर्स का और एंकर्स का जो जाते हैं जहाज़ों में, उनको आप ले जाते वहाँ पे ओपन कोर्ट में, आप उनका ट्रायल करते, आप वीडियो लिंक के जरिए दिखाते, वो लाइव दिखाते टीवी चैनल के ऊपर, ताकि पूरी कौम देखती कि मारंग बलोच कितनी बड़ी दहशतगर्द है। तो इस तरह के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है और इससे नुकसान ही होता है, इससे कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होता। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो उनकी बेटी ने इंकशाफात किए हैं, जो कुछ उनके साथ सलूक रखा जा रहा है, वो ये बताता है कि बहरहाल PTI के हवाले से भी कोई किसी तरह की रियायत नहीं है, बेगुनाह असीरान के हवाले से कोई रियायत नहीं है, और वो भी बड़ी जो है वो तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है। और आज़ाद कश्मीर में मामलात उसी तरह से चल रहे हैं, बल्कि ख़बर आई कि आज जो है वो उनको उठा लिया गया है, अहमद फरहाद जो शायर हैं उनको उठा लिया गया। इससे पहले आपने देखा कि सोहराब बरकत को उठाया गया। तो ये चीज़ें इनसे मसला इनसे हल नहीं होना। असल चीज़ है कि जो AJK के लोगों के मुतालबात हैं उनको एड्रेस किया जाए। अगर उनके मुतालबात गलत हैं, लाइव चैनलों पे उनको बिठाएं, साथ हुकूमत के लोग बिठाएं, उनको एक्सपोज करेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो मारंग बलोच झूठ बोल रही है कि जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मारंग बलोच को टीवी चैनल्स पे बिठा के एक्सपोज करें, उसको डिस्क्रेडिट करें। यकीन करें पाकिस्तान के लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि आप टीवी चैनल पे बिठा के उसको एक्सपोज करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे, लोग उसको उसका नाम लेना छोड़ देंगे। इतना पाकिस्तान के लोगों के अंदर शऊर है। तो इन चीज़ों से बहरहाल मसला नहीं होगा। आखिर में आप एक वीडियो देखिए, चाचा आशिक कैसरानी मारूफ शख्सियत हैं, उनका तौसा शरीफ से तल्लुक़ है। वो कुछ दिन पहले इस्लामाबाद आए हुए थे और मैंने उनका एक मुख्तसर से इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने तौसा शरीफ के इशूज़ के बारे में बताया। वहाँ पे लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं और कैंसर के लिए या तो उनको जाना पड़ता है लाहौर या उनको जाना पड़ता है कराची,
اور بہت زیادہ وہاں پہ اس حوالے سے تشویشناک صورتحال ہے. ایڈز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, ہاسپٹل سے ایڈز پھیلا. BBC نے اسٹوری کی, اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کیا وہاں پہ صورتحال ہے. پھر وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت مخدوش ہے. گو کہ اس میں انہوں نے کیسرانی قبیلے کے کچھ لوگوں کے اغوا ہونے کے بارے میں بتایا تھا. اب وہ تو بہرحال بازیاب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, اور بہت کچھ انہوں نے توسہ شریف کے حوالے سے کہا ہے. کوشش کروں گا دیگر علاقوں کی بھی اسی طرح سے کچھ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کر کے ان کے ایشوز پوچھ کے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو اب آپ آگے یہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اب مختلف جو ایریاز کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ ہم پولیٹیکل ایشوز پہ تو بات کرتے رہتے ہیں, لیکن مختلف علاقوں کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. تو ہمارے ساتھ توسہ شریف سے چاچا عاشق کیسرانی موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہم نے ایک سلسلہ ویسے بھی شروع کرنا تھا کہ مختلف ایریاز کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں. تو آج ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمیں مل گئے, اور ہم توسہ شریف سے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو علاقوں کے اصل ایشوز ہیں. تو بتائیے کہ توسہ شریف کے اصل ایشوز ہیں کیا, اور ظاہر ہے ایک نیگلیکٹڈ ادارہ. آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھتے تھے, ادھر بھی دیکھتے رہے. آج ہماری خوش قسمتی کہ آپ ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب کے توسہ کے DJ خان کے جہاں پہ, اور پہلا نمبر بھی ہمیں مل گیا. اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, تاکہ آپ کا پیغام ہمارے علاقے میں بھی دور دور تک جائے, اور قبائلی بھی یہ سمجھے صرف اسلام آباد کے نمائندے نہیں ہیں, آپ ہماری آواز بھی بڑے بڑے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ. تو توسہ شریف کے وہ کون سے ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیگلیکٹڈ ہیں, ان پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور ان مسئلوں کو حل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو کینسر ہے, جس کے لیے ہم ادھر پریس کلب کے آگے بھی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری پہلی خواہش یہی تھی کہ آپ سے ٹائم لیں, آپ کے تھرو بھی ہائی لائٹ کریں. ادھر تو یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے مختلف علاقوں میں. ابھی تصویریں بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی. مختصر ایک سجاد گرمانی, اس کی مثال دوں گا. 4 سال تک اس بیوی کا اپنی بیٹی کا علاج کراتا رہا, کوئی فرق نہیں ہے. 4 سال کے بعد وہ فوت ہو گئی. 50 لاکھ روپیہ بھی خرچ ہو گیا. آپ سنیں پورے گھر میں کیا صورتحال گزری ہوگی, ادھار اٹھا کر کرتے رہے. ساتھ ہی یہ کوئی سہولت نہیں. حکومت آج اور کل کا اعلان تو کرتی ہے, آج نواز شریف کے نام سے, مریم کے نام سے DJ خان میں توسہ میں ہسپتال قائم ہو جائے گا. عثمان بزدار کے دور میں بھی یہ ہوا تھا, لیکن ہوا کچھ نہیں عملاً. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک تو وہاں کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور کینسر کا ایشو یہ بھی ہے کہ اگر آپ لاہور جاتے ہیں تو وہ کو 500-600 کلومیٹر ہے, وہاں سے آپ کراچی جاتے ہیں تو 900-1000 کلومیٹر ہے, اور پھر کینسر کے لیے تو وہاں قریب آنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلے لوگ غربت کا شکار ہیں, تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو بہرحال ہونا چاہیے. دوسرا بتائیں کہ پچھلے دنوں میں ایڈز کی وبا بہت پھیلی تھی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں, کراچی 1500 کلومیٹر ہے, لاہور 17 800 کلومیٹر ہے. اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, مہنگائی میں تو جا بھی نہیں سکتے. کم از کم اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ 6 ماہ پہلے آپ داخلہ لیں, تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر آپ کو منتقل وہاں کیا جا سکے. ایڈز کے حوالے سے توسہ ہسپتال پر BBC میں ڈاکومنٹری بنائی تھی, آپ نے دیکھا تھا. تاخت لاہور سے آئے تھے, سب گاڑی سب نمبر پلیٹ بڑی بڑی ٹویوٹا گاڑی والوں ہیں, وہ بس ٹی لے کر چلے گئے. صرف دیہاتوں میں گئے, وہ عطائیوں کی یا حکیموں کی وہ بند کی, لیکن توسہ سے کوئی رزلٹ نہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے اسکریننگ مشین نے لا کر دے دی ہے, توسہ میں عمل شروع ہو چکا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توسہ والوں کو اس سے محفوظ رکھے. امن و امان کی وہاں پہ کیا صورت ہے؟ امن کی صورت حال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سیمنٹ فیکٹری سے ایک ڈاکٹر کے بچے کو اغوا کر لیا گیا تھا. عموماً وہاں لادی گینگ کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ میاں منشا صاحب کا وہ ہے سیمنٹ فیکٹری پلانٹ ہے, بس اس کو کوئی بازیاب سیف الدین کھوسے نے کرایا. انتظام ہے کہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, ذوالفقار خان کھوسے کا بیٹا. باقی ہمارے علاقے توسہ شریف میں کافی عرصہ سے یہ ڈسٹرب ہے, جو بارڈر ایریا ہے. ایک طرف KP کی ہے, دوسرا بلوچستان ہے, تیسرا پنجاب ہے. بدقسمتی سے ہماری اپنی قوم کے 7 آدمی کو وہ TTP والے اغوا کر کے لے گئے. پچھلے دن ان کا بیان بھی آیا تھا, ہمیں آ کر لے جائیں. کل پرسوں ایک جرگہ کیا ہے لیکن ناکام ہے. 3 آدمی دینے پر رضامند ہوئے ہیں, باقی پر نہیں. امید ہے یہ مسئلہ خوش اسلوبی حل ہو جائے گا. تو یہ کتنے لوگ اور کب سے اغوا کیے ہوئے TTP نے؟ یہ تقریباً 7 آدمی اغوا ہوئے, آج 10 دن ہونے والے ہیں. ذمہ داری بیسکلی PA DG خان کی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل ایریا یا ٹریبل ایریا PA DG خان کے آتا ہے, DPO کے انڈر نہیں آتا. نیچے سیٹل ایریا پولیس اسسٹنٹ کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل PA کہتے ہیں, پولیٹیکل اسسٹنٹ. اور وہ کون ہے؟ تیمور نام کا ایک شخص ہے, اعزاز کی بات ہے. وہ کہتا ہے میں CSS افسر ہوں, اکثر رہتا DG خان میں. ادھر وزٹ بہت کم ہے. مطلب ایریا ان کے پاس یہ توسہ کا ہے, رہتے وہ DG خان ہے. ٹریبل ایریا فورٹ میرو ہو گیا, بزدار تمن اس کو کہتے ہیں, جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں, اسی کے انڈر آتا ہے یہ ٹریبل ایریا. صحیح ہے. یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو بارڈر ملٹری پولیس ہے جی, تو اس کو بھی تو کچھ اطلاعات تھی کہ شاید پولیس کے اندر ضم کر دیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں اسے مسئلہ نہیں؟ یہ نہیں, یہ روایتی پولیس ہے. بزدار ہو گئے, کھوسے ہو گئے, لغاری ہو گئے, کسرانی ہو گئے, مزاری ہو گئے, یہ جتنے بھی تمن ہیں اس میں مقامی آبادیاں بھی حال ہی میں ان میں نیا خون ڈالا ہے, نئی بھرتیاں ہوئے. راجن پور میں بھی ہوئے ہیں, یہاں بھی ہوئے ہیں.
पुलिस नहीं जा सकती वहाँ पर, वो कबीले अमूर होते हैं, कबीले एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा वो निज़ाम को चला रहे हैं। ये जाएगी पुलिस डिस्टर्ब हो जाएगा, पुलिस पहले जाए कौन सा मन कम हुआ है, ये इसको रहना चाहिए। ये हुकूमत अगर करे भी तो ज्यादती करेगी, और सरदार भी लिगारी मजारी कसरानी बुजदार नहीं इसको जाम होने देंगे। पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी लेकिन नहीं चल। अब राजनपुर को देख लें, अमन का मसला ठीक नहीं चल रहा, सिर्फ तोसा में ये मसला इशू उठा, इंशाल्लाह ये भी हल हो जाएगा। इलाज की सहूलियात पे हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई क्योंकि ये बैकवर्ड हमारे एरियाज़ हैं जनूबी पंजाब के, और वहाँ पे जिस तरह से वबा कैंसर की है या एड्स की है वो फैली और बहुत ज़्यादा लोग शिकार हुए और बहुत ही तकलीफ में, तो वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इलाज जैसे हेल्थ कार्ड था, इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है? कुछ नहीं है, स्कूल थे बिक गए, अस्पताल थे बिक गए, तोसा को 1 रुपए का फंड नहीं मिला। बदबख्ती उस्मान खान के दौर में कुछ ना कुछ फंड आए थे, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला है। और इसके अलावा कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो आप समझते हैं कि उनको हाईलाइट होना चाहिए? तो वाले मेरे ख्याल में बाबडा का इशू है, इसको हाईलाइट होना चाहिए। बाबडा वाले हम यही तो कहते हैं पुलिस ज्यादा कर रही है, बाबडा ले गई है। हर माह 20 से 30 तक जबरदस्त लोड शेडिंग होती है। दूसरा एक बदबख्ती है जितना भी लासेस काम हो, एक डिडक्शन बिल डालते हैं, एक असल बिल आता है, दूसरा फड़ा ये देते हैं, किसी को 1000 भेज दिया, 2 भेज दिया, 5 भेज दिया। अपनी कमी को पूरा कर, लासेस को पूरा करने के लिए सब बराबर कर लेते हैं। मैं हंसता हूँ, तख्त चोटी वाला जो बैठा हुआ है उसको पता नहीं है ये मेरे नीचे क्या, अगर वो खुद कोई गुस्ताखी करे एक्सीडेंट तो ड्रीज खान में मुअत्तल हो जाता है, तो उसका किसी ने खबर ले ली, पता नहीं एफआई वाले क्या कर रहे हैं, नेपरा क्या कर रहा है। गरीबों के खुदा की कसम खाल उतारी जा रही है सदीक जान, ये आवाज उठाएं, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। नहीं, ये बताएं कि आप कह रहे हैं जो डिडक्शन बिल यानी वो अपने जो लॉसेस हैं वो पूरा करेंगे, इजाफी बिल उसको डिडक्शन बिल, ओवर बिलिंग डिडक्शन बिल, जिसका दिल चाहे ब्लैंक चेक है, जिस पर नाराज हो डिडक्शन बिल वो भेज देते, सिर्फ अपनी कमी को पूरा करें। आप एक वीडियो दिखा रहे थे मुझे जिसमें एक गाय को चारपाई पे नीचे लेकर आ रहे थे और आपने कहा कि वहाँ पे एक वबा आई और बहुत से लोगों के जानवर मर गए, तो उसकी अब क्या अपडेट है? सदीक जान, खुदा का कहर यही है, हमारा इलाका को सुलेमान मादनी वसैल से माला माल है। पहले डीजे खान में मियां मनशा ने एक लगाई सीमेंट फैक्ट्री, दूसरा प्लान लगाया, तीसरा प्लान लगाया। दिलचस्प बात यह, जिस टाइम नवाज शरीफ ने पहले दौर में ये फिरोख्त की थी, सामान ज्यादा पड़ा था, इसकी कीमत कम थी, वो 3 प्लांट लगा चुका है। इसके साथ ही फौजी सीमेंट फैक्ट्री लग चुकी है, दीवान ग्रुप कमाई कर रहा है, लेकिन मजलूम जो कबीले है उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। ये तो इसमें होता है कि जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती है इनका एक फंड होता है जो इन्होंने इलाके की फलाह पे खर्च करना होता है, या इन फैक्ट्री की वजह से जो क्लाइमेट मुतासर होता है उसको जो बीमारियां होती हैं उसके लिए उन्होंने तो वहाँ पे ये फंड खर्च और डीसी डेरा गाजी खान को देते थे, कुछ नहीं आता। आलूदगी में भी हम टॉप पर जा रहे हैं, यही तो बीमारी है। अभी 8 घंटे में मरीज पहुंचता है, फर्स्ट एड मिलती है कबीर इलाकों, अगर रोज को आई हुई है तो इसी तरह इनके मवेशी भी मर रहे हैं। हमने खबर लगाई, डॉक्टर मवेशी को इलाज करने के लिए नहीं जाते तो इन बेचारों को क्या फर्स्ट एड मिलेगी। उधर खुदा का कहर कोई सहूलत नहीं है कबीर इलाका में, खसूसी तौर पर डीजी खान के कबीर इलाका में, उसकी तरफ खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ये भी मैं आपको बताता चलूं, डीसी डेरा गाजी खान हो, डीपी डेरा गाजी खान हो, पीए डीजी खान हो, ये डीजी खान में बैठते कबीले इलाके के, इनके चेक करें को विजिट है साल में 3-4, जो ये इमरजेंसी की सूरत में भी आते, पहले तो पूछते भी नहीं तो सब इंसान है या नहीं है। बस आपके साथ हमारा इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आप कोई और अगर ऐसे इशू है जो आपने हाईलाइट करना है तो वो आप बता दें, वरना हम आपसे जरूर राब्ते में रहेंगे, इन चीज़ों का फॉलो अप भी करते रहेंगे और इन चीज़ों को हाईलाइट भी करते रहेंगे। सदीक जान, आखिरी बात मैं बताता चलो, प्यारी पुलिस ना रह जाए, पुलिस हमारा फेवरेट इशू है। पुलिस वाले भी जब किसी को पकड़ते हैं 8 दिन 10 दिन अपने पास रखते हैं चोरी में, फिर उसे 8-10 मोटरसाइकिल लेते हैं, रिकवरी के नाम पर अपने नंबर बनाते हैं। 3 लाख का होंडा 40,000 उसको दिया, बाकी पता नहीं कितने गए। होना तो ये चाहिए असल मुजरिमों तक पहुंचे, ये रिकवरी सिस्टम, इसके लिए भी आवाज उठाएं। रिकवरी सिस्टम क्या है कि जिसका बाइक चोरी हुआ है उसको 30-40 रुपया दे दो और बस उसको FIR कराई। जब एक चोर पकड़ा गया उसे 8-10 रिकवर करेंगे मोटरसाइकिल, उसका हाँ भाई ये लें, DPO DSP आ गया, सेरे डल गए, हाँ भाई रिकवरी का में कहते मिल गए, चलो उस्ताद, ये कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं। यानी एक बंदे का बाइक अगर चोरी हुआ है जी तो वो जब किसी और को पकड़ेंगे, किसी चोर को पकड़ेंगे, उससे को रिकवरीज करवाएंगे जी, तो वो फिर उनको बेच के सब में 30-40,000 तकसीम करते हैं। नहीं, उसको नहीं बेचते, उसको कहेंगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर पर्चे जाते, 8 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उससे पैसे ले लेंगे। बाकी जितने हैं, मतलब जितने FIR दर्ज होंगे उन सबको बुलाएंगे, SHO को, DPO को, DSP को सेरे डालेंगे, भाई SHO ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इनको रिकवरी वापस होगी। अगर किसी का 1.5-2 लाख का बाइक था
उसको 30,000 30,000 40,000 ज्यादा कुछ नहीं होता। बस साहब के भी नंबर बन गए, डीपीओ के सब नंबर बन गए, वो कहते हैं चलो उस्ताद यही कुछ हो रहा है वहाँ पर, सच लिखने और सच बोलने की दुआ करें, सच अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन आमीन। जरूर जी, आप अपने इलाके के इश्यूज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट करते रहते हैं और इंशाल्लाह आप जो भी चीज़ें हमें तौसा के हवाले से भेजें। हमें खुशी है ये आवाज़ इस्लामाबाद से जाएगी, किसी की जरूरत नहीं होगी, कोई गुनाह भी करेगा चाचा सदीक जान तक पहुंच जाएगा, फिर वो डरते चोर तो वैसे हैं। इंशाअल्लाह इस उम्र में खोने के लिए सदीक जान हमारे पास अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे, हम ये इश्यूज हाईलाइट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है आप खाल के खुदा की भलाई के लिए कुछ करेंगे। आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, ये भी कमाया, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह इन चीज़ों का हम फॉलो भी करते रहेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।